पातशाह जी की पावन बाणी भी कहती है, जाको मुश्किल अत बने, माड़ी मोटी नहीं जी, वड्डी मुश्किल बन जावे। जाको मुश्किल अत बने ढोई, कोई ना दे लागू होए दुश्मना साक भी, भज खले सबो भजे आसरा, चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना। ते पार ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म आप सारे ने पढ़िया, आप सारे ने सुनिया, भट्ट साहब जी ने लिख के दिता है, आप नारायण कला धार, जग में परवरियो धन गुरु नानक देव जी महाराज। आप नारायण ने, तो उस नारायण नूं याद करते हुए भावना नाल तुसीं सारे जुड़े हो। ते ख्याल करियो, हुणे असीं सारिਆਂ ने रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों शब्द सरवण किया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होवा। ते इसे ही भाई गुरदास जी के बचनों के अंदर एक बड़ी कमाल की पंक्ति चेते आई, जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन ते पातशाह दी पावन बाणी विचों एक शब्द पहले रागी ਸਿੰਘਾਂ ने भी सरवण करवाया सी, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर। ख्याल कर लो, आ धरती, जिस धरती ते असीं सारे बैठे, ये धरती किहदे नाम नाल जानी जाती सी? तुसीं सारिਆਂ ने पढ़िया है जी, राए भोए दी तलवंडी, तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है। पर जदों गुरु नानक साहब महाराज पातशाह आ पावन पवित्र धरती नूं मुबारक करते ने जी, ते उदों तो इस औरे दा नाम की बन जाता है जी? ननकाना साहिब। धरती पूजन योग हो गई, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर। ओ ख्याल करियो जी, भारत दे अंदर जिथे गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने अपने मुबारक चरण पाए, उस धरती दे उत्ते भी ख्याल करियो, जिस धरती नूं गोरखां दी धरती आख्या जांदा सी, गोरख मता आख्या जांदा है, पर जदों मेरे पातशाह जी दे मुबारक चरण पे, उस धरती नूं गोरख मता नहीं, अज भी सिद्धे हुंदे ने नानक मता करके जी। ओ सूफी झीरा, महाराष्ट्र की धरती के उत्ते करनाटक, जिथे ख्याल करियो सूफियां दा झीरा है, ते उस सूफी झीरे नूं लोग सूफी झीरा कहंदे ने। पर जिदन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह तुहाडे मुबारक चरण पे, लोग सिजदा करके कहंदे नहीं भाई, ये सूफी झीरा नहीं, ये ते नानक झीरा है जी। ख्याल करियो, ये पातशाह जी दे मुबारक चरण ते साहब जी दी पावन बाणी विच सरवण करदे आ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन। आ सुन रहे हो जी तुसीं गुरु नानक, आ गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी नूं, उन्हां दी पावन बाणी नूं, सिद्धांत नूं, बचनां नूं सुन रहे हो। यही ते गुरु नानक नूं सुनना। ते गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी दे घर च बख्शिशां किहो जिहियां ने? यही धरती है पाकिस्तान दी, इसे ही धरती दे उत्ते आओ करतारपुर साहब जी दी पावन धरती ते एक सिख आया सी, भाई लैणा। भाई लैणा एक सिख आया, ते गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने बख्शिश की, जेड़ा सिख तन मन धन गुरु नूं सौंप दिंदा है, फिर गुरु की करदा है जी? वो आप सारिਆਂ नूं पता है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निया पाई है। ते साहब कहंदे जिन्हां ने हुक्म मन्निया होवे प्रवान, तां खसमे का महल। इतिहास गवाह है जी, इहो धरती गवाह है करतारपुर दी, जिथे भाई लैणा जी एक सिख ने। पर सिख जदों गुरु नूं समर्पित करन आउंदा है, गुरु दे हुक्म नूं सिर मत्थे करके मनदा है, गुरु बख्शिश करदा है। गुरु नानक अपना रूप बना के गुरु अंगद दे रूप विच गुरता गद्दी ते सुभाईमान कर दिंदे। ते गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी दे घर दी वडियाई है जी। इस घर तो यह बख्शिशां, यह रहमतां ने कि जेड़ा किते गुरु नानक दे चरनां विच भावना बना के आवे, गुरु नानक अपने चरनां दे नाल जोड़ लेंदे ने, अपना रूप बना लेंदे ने। ते भाई गुरदास जी दे पावन बचनां दे विचों आप सारिਆਂ ने सुनिया, सुनी पुकार दातार प्रभ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਰੂਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਹੂਕ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਹੂਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹੂਕ ਕਿਹੜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਹੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹੁਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੂਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡੂਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹੂਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੂਕ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਡੂਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਤਾ ਹੀ, ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੱਕੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੱਕੜ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚੇਤੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਫੇਰੂ ਜੇ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਤੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਟੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਟੇ ਵਿਖਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਗੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਵੱਡੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਗੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੱਡੇ ਵੱਟੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਏ, ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ,
ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨਾਥ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਅਗਾਰਿਓ ਨਾ ਜੀ ਰਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ। ਜਾਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਤਰਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ
ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ 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 ਦਰਦ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर था ना जिस पे करो बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी
मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी अरदास करी प्रभ अपने आगे अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी वाणी 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 मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी तुझ चित आए महानंदा जिस विसरे सो मर जाए तुझ चित आए महानंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल जिस ऊपर करते सो तुझ सदा आए अरदास करी प्रभ अपने आगे अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी वाणी 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 मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब मेरे साहिब तू मेहमान निमानी तू मेहमान निमानी तू मेहमान
दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को हम बल जाई। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बल जाई। अमृत भजन हृदय उतारी, तो कृपा ते संग पाई। अमृत बचन हृदय उतारी, तो कृपा ते संग पाई। अरदास करी प्रभ अपने आगे, अरदास करी प्रभ अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब, मेरे साहिब। तू मेहमान निमानी, तू मेहमान निमानी, तू मेहमान निमानी, तू मेहमान निमानी। अंतर की गत तुद पे सारी, तुद जेवट और न कोई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझ जेवन अवर न कोई। तुद जेवट और न कोई, तुद जेवट अवर न कोई। तुद जेवट और न कोई, तुद जेवन अवर न कोई। वड्डे मेरे साहिबा गहर गहीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता किव चीरा। बड़े मेरे साहिबा गैर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवल चीरा। वड्डे मेरे साहिबा गहर गहीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता किव चीरा। बड़े मेरे साहिबा गैर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवल चीरा। कोई न जाने तुमरा अंत, कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता किव चीरा। बड़े मेरे साहिबा गैर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवल चीरा। अंतर की गत तुद पे सारी, तुद जेवट और न कोई।
ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਪਾਵਾ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟੂਠੇ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟੂਟੇ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ 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 ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ
ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ, 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 ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ। ਦੀਦ ਨੇ
इसका मोल कछ नहीं इसका मोल दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल कोटान कोट शुक्र कोटान कोट शुक्र ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਸ ਭਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 10-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 3:15 3:30 ਤੱਕ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੰਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। प्यारे साध संगत जी, जिन्हें को संगत बैठी है उन्हें को आवाज नहीं आ रही। ए फतेह जड़ी है ए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे फतेह है। असी सिर्फ उन्होंने दोहराते हैं
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਛੋਟਾ ਗਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो, कोई मेरा गुण अवगुण ना विचारो, कोई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। माटी का क्या तो मैं स्वामी, मानस की गत है, मानस की गत है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते मेरा गुण
जैसा लिखया तुर करते हम तैसे किरत कमाई हम तैसी किरत कमाई हम तैसी किरत कमाई कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई मेरा गुण अवगुण न विचारो मन तन थाप किया सब अपना मन तन थाप किया सब अपना एहो आवण जाना एहो आवण जाना जिन दिया सुचित न आवे जिन दिया सुचित न आवे मोहे अंग लपटाना मोहे अंग लपटाना मोहे अंग लपटाना मोहे अंग लपटाना कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई मेरा गुण अवगुण न विचारो जिन किया सोई प्रभ जाने सोई प्रभ जाने सोई प्रभ जाने सोई प्रभ जाने जिन किया जिनकी सोई प्रभ जाने सोई प्रभ जाने जिन किया सोई प्रभ जाने हर का महल अपारा हर का महल
प्रगट करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा नानक दास तुम्हारा नानक दास तुम्हारा नानक दास तुम्हारा कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण विचारो मेरा गुण अवगुण विचारो कोई कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण विचारो कोई मेरा गुण अवगुण विचारो कोई मेरा गुण अवगुण विचारो हे कृपा करो जपो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई मेरा न विचारो कोई बहुत ही धन्यवाद सारी संगतां दा सो इन्ने ही अखर प्रवान करने हुई भुला दी खिमा करनी फतेह दी प्रवानगी बख्शो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब तेरी वडा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी बाझ गुरु डूबा जग सारा बाझ गुरु डूबा जग सारा बाझ गुरु डूबा जग सारा
ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਡੁਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ